welcome back to our channel. So hope you all are doing good. നമ്മള് ഇന്നൊരു മൂവിയുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ കന്നഡിഗാസ് അല്ലെ. അതായത് നമ്മളോട് എപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കൂടുതലും കന്നഡ ഫാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ദേ ഓൾവേസ് സേ കം എന്നോ കന്നഡ മൂവി ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, അത് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ എന്താ ഒരു ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. A lot of my Kannadiga friends have been saying that this is his best performance till date. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തരുൺ സുധീർ ദർശൻ സാറിന്റെ കോംബോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റോബർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു പക്ക ഫൈറ്റ് എല്ലാ മൂവീസും അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി യുണീക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് 1970s ഒരു ഫാമേഴ്സിന്റെ കൺഫ്രണ്ട് ചാലഞ്ചസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിലർ കണ്ടാലും പല പാട്ടാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ ഫാർമേഴ്സിന്റെ പറ്റി കുറെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ എനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ വീക്കിലാണ് മൂവി 29th റിലീസ്. എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കുറെ ദർശൻ സാറിന്റെ ഫാൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന്റെ കരിയറിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇന്നിപ്പം മൂവി OTT റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നത് ZEE5 അപ്പം ഓൾറെഡി സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റിയാക്ട് ടു ദ ഇൻട്രോ സീൻ അല്ലേ. 1989 crime related movie. ನಡೆದು ಹೋದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. Some incident had happened. ಸರ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಬಂಡೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ಸಿಗ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿತು? ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಗೆಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಗಾಬರಿ ಆದವರು ಕಸಬಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಜಾಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ದೊರಕಿದಾವೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ. 3 ದಿನದಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಫೈನಲ್ ಕೌಂಟ್. ವಾಟ್? ಏನ್ ಮೇಡಮ್, 120 ಇದೆಯಾ? More than 20. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. 150 ಇದೆಯಾ? 107. 107 skeletons. ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಮಾರೋನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊರಟೋನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಸಲ ಅವನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಸಾಕಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಜನ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಈ ಕಿವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಬಂಗಾರದಂತ ಸುದ್ದಿ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಪ್ಪ.
ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ, ಐದ ನಮ್ಮವನೇ. ಕಾರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ? ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತವ ಬಂದ್ವಿ, ಕೋರ್ಟ್ ತವ ಬಂದ್ವಿ, ಮನೆ ತವ ಬಂದಿರ್ಬಿಟ್ವಿ. ಮುದುಗಿದ್ದು ಇದೆಯೇನ ನಿನ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೀವನೇ ಕಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಊರು ಉಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಾಗಕ್ಕೂ ಸೈ ಬುದ್ಧಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬುದ್ಧಿ. ಕಳೆದ 4 ಜಾತ್ರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ವಕೀಲರು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋದ್ರು. ತಾವೇನೋ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರಂತೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೀಸು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಬುದ್ಧಿ. ಊರಿಗೂರೆ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತವ್ರೆ. ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ನಿಮ್ ಕೈ ಮಗಿತೀನಿ ಬುದ್ಧಿ. ಪ್ರಾಣನ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ದೆ ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಅವನು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ದೇವರಾಗ್ಬೇಕಯ್ಯ. ಆರೋಪಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಪಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಪೇದೆಯ ಬೆಂಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಗ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬೀಗ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಬಂದ್ರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನ್ಯಾರೋ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವ್ ಒಬ್ನೇ ಇದೀನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ಒಬೇದಿ ಆರ್ಡರ್ ಐಸೆ. ಇನ್ 2 ವಾರದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 10 ದಿನದ ಪಿತೃತ್ವದ ರಜೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೇ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ರಜೆ ತಗೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ. ತಗೋ ರೈಫಲು, 1 ರೌಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೊರಡಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಊರಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಬಸ್ ರೀ, ತೋಡ್ರಿ ಹೊರಡಿ. ಇವಾಗ ಪಿತೃ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲ? ಏ ಬರ್ರಿ ಕುಂತಾನ. ವಯಸ್ಸಾಗೈತೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇನು ಏನು? ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗಂಡ್ರ ನೀವ ಹಿಂಗ್ ಭಾಗದಾಗ ನಿಂತ್ರ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಾಕತ್ತದ? ಸರ ಎಲ್ರು ಹೆದ್ರ ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಬಸ್ ಯಾರು ಹೊತ್ತವಲ್ರ. ಬೇಡಿ ಹಾಕಿನಿ, ಬಂದೂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನ್ರಿ, ಅವ್ರ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಳಗ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ದಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾರ್ಪಾ ದೊರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ತ್ರಾಸ ಅಂತೀನ ಬಾ. ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಲು ಇರೋದೊಂದ ಬಸ್ಸು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದೀಗ? ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಜಗ್ಗಿ ಮಳೆ ಹೊಡಿತಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ತೆಲ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಜನರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು. ಅಲ್ಲಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಮಾಧುರಿನಾದ್ರ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊತಿದ್ನ. ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗನ್ ಜೋಡಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಒತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 107 ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ತನಿಖೆ. ಹುಂಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಗುಂಡಿ ತೊಡದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾವು. ಯಾವ್ದೋ ಯುದ್ಧದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ರೋಗ ಒಂದ್ ಜಾತಿ.
ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯನ ಯಾವ ಲೇವ ಏ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ ಆಯ್ತಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಲನ್ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬರಲ್ಲ is gone. Beautiful shots. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಕೈಯಾಗ ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿದ್ದಾರ ಏನ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಂಟಿವೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಂಟಿವ ಅವ್ರು ಬಿಡ ನೀ ಯಾರು ಹೇಳ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ನಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ನಿನ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ ಮರಯ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು That is BGM. Okay, title on that introduction. ാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മറ്റേ ഓൾഡ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ണിന്റെ മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തോ ഒരു വലിയൊരു റീസൺ കാരണം തന്നെയാണ് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് മറ്റേ ദർശൻ സാർ പോയതിന് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ദുഃഖിതരാണ്. പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടും സെർച്ചും മറ്റേ 107 സ്കെലിറ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത്. അതെ, അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദോ പാസ്റ്റ് ആയത് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെസാക്കർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ. എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഡിബോസിനെ ഇതില് കുരുക്കിയതാണോ 107 ആൾക്കാർ, നമുക്കറിയില്ല എന്താന്ന് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആൾക്കാർ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലെ, ഈ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാര് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണോ സംവെയർ എൽസ് എന്തെങ്കിലും വേറെ റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഓവറോൾ നമ്മളാ മറ്റേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ ബസ്സിലിരുന്നപ്പോ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്, പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാവം പോലെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹീസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വെർസറ്റാലിറ്റി. സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോ ഒരു മാസ് അവതാർ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തോട്ട് വേറെ വില്ലനായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആ ഒരു ബോഡി പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് ഡി ബോസ് എന്നല്ലേ. പിന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആ ഒരു അപ്പൂപ്പനെ കാണിച്ചു. ഹി വാസ് കളക്ടിങ് മണി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനകത്ത് അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടെയോ മേക്കപ്പിൽ എനിക്കൊരു അവിടെ പുള്ളിക്കാരന്റെ താടി ശരിയായിരുന്നില്ല. ഈവൻ ഡിബോസിന്റെ ആണെങ്കിലും മുടിയുടെ ആ ഒരു അത് എന്തോ ഒരു എവിടെ ഒരു കുറച്ച് ലോ ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ്, അത്രയും മാസ് ബഡ്ജറ്റഡ് മൂവി ഒന്നും അല്ല. ബട്ട് ദെൻ സ്റ്റിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഓടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇച്ചിരി വിഷമമൊക്കെ ആവായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ അയാൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പ്രൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് റെഡി ബോസ് നമ്മുടെ കാട്ടേര ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. മെയിൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റോറി പറയാൻ തോന്നുന്നു. മൂവി ഈസ് അപ്രോക്സ് ലൈക്ക് 2 hours 15 minutes, അതായത് 3 മണിക്കൂറോളം മൂവി. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്
യു ഗൈസ് വാണ്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്, പ്ലീസ് ഡു കമന്റ് ബിലോ. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാതിരിക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവും, വീഡിയോസ് എത്തത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പെൻഡിങ് ആണ്. ഇന്നലെയും കുറെ വന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ.